बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेडां दे नाल मैं मुफाज करीम। नाज़रीन, पाकिस्तान ते आस्ट्रेलिया के दरमियान कल तो वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है तो पहला मैच रावलपिंडी विच 4:30 बजे खेडिया जाएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा लेकिन शायकीन का जो जोशो जज्बा है वह घटता नहीं पाया। बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होने जा रही है। थानू पता है 2024 में असी उन्होंने 2-1 तो शिकस्त दी सी तो रिजवान साढ़े कैप्टन सन, लेकिन अज वो स्क्वाड में शामिल नहीं ने तो शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तानी टीम की क्यादत करते पे हैं। जैसे आस्ट्रेलियन टीम की गल करिए तो पता है कि मिचल मार्श से इंजर्ड हो चुके हैं, लेकिन जोश इंग्लिश हुन आस्ट्रेलवी टीम की क्यादत करेंगे। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं जिमें चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में असी इनकाद किया सी। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी स्कोर की सी तो अच्छे मैच होए सी। वेखते हैं जी कल कौन मैच जितता है। तो बंगलादेश को असी जो हारे सन हुण कम बैक करना ओडीआई सीरीज़ में कितना मुश्किल होएगा, इहदे बारे भी गल करांगे। जुल्फिकार बेग साहब साडे नाल मौजूद ने। बेग साहब वत जैनू बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ होने लगी है। पहला तो यह दसो सिक्योरिटी इंतजाम की ने, लेकिन यह भी कहा जा रहा है गर्मी बहुत है, हो सकता है शायकीन का जो आना जाना स्टेडियम में वो भी थोड़ा है। ना सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि पूरी दुनिया मकबूल हो रहा है। उसकी वजह यही है कि साड़ियां जिहड़ियां मुस्तनद खबरां होंदियां ने उन्हां दा बड़ा एतबार है लोगों का। और जिस तक ਜ਼ਬਾਨ भी अपनी पंजाबी पता ਤੁਹਾਨੂੰ दुनिया की सब तो मिठी ਜ਼ਬਾਨ है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ करना है कॉर्नर की गल है। शायकीन ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਐਸੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਨਾ ਸੇ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਮੈਟਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਮੇਲਾ ਸਜੇਗਾ ਔਰ इंशाअल्लाह ताला हमेशा पक्का पाकिस्तानी होने के नाते मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जिथे ज्यादा से ज्यादा जिथे पाकिस्तान का नाम रोशन होवे, मुल्क की इज्जत होवे और जो मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का इस वास्ते जी तैयारियां ने क्रिकेट बोर्ड ने बहुत अच्छी तैयारियां की ने हमेशा की तरह इस दफा भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाएगी और दी जाती भी है। और जिसका ताल्लुक है शायकीन क्रिकेट ना 4 बजे डेफिनेटली गर्मी का टैंपरेचर थोड़ा जहा घट हो जाता है लेकिन उस बावजूद गर्मी बहुत ज्यादा है। लेकिन क्रिकेट का जो पैशन और जुनून है वो उसनू कदे जड़ा ना मुस्तरद नहीं किया जा सकना ना उस दे नाल जड़ा प्यार है लगाव है लगन है मुहब्बत है वो बड़ी जी है ना खुशाइन गल है कि लोग क्रिकेटर्स नाल और क्रिकेट नाल बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। इसी की एक मिसाल है कि जो मैच पिंडी छेड़िया जाएगा 4 तो बाद यानी कि जो थोड़ा जहा मैच लंघर ऑन होएगा चलेगा मैच तो मोस्ट प्रॉबली मगरब तो बाद जो क्राउड की तादाद बढ़ेगी भी और डेफिनेटली हमेशा कोई भी सीरीज हो टेस्ट मैचों जी हाउसफुल जाता है पिंडी से वनडे मैचेस ने और आस्ट्रेलिया की टीम बड़ी टीम है और पाकिस्तान जो है ना इस टीम को काबू करने से अपनी पूरी कोशिश करेगा। और 6 बजे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रखी गई है और जो चमचमाती ट्रॉफी है उसकी रूनुमाई भी की जाएगी और इसका मकसद यही है कि असि दुनिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और जिस लेवल से असी क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हैं इसकी दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। क्रिकेट वसाइल के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान जी पॉलिसियां ने उसके बड़े दूर रात ना सिर्फ नतायज हासिल होंगे ने बल्कि इंटरनेशनल क्रिकेट दुनिया उस पॉजिटिवली पाकिस्तान जो ना सिर्फ बिल्डअप होना है बल्कि उससे बारिश किया जाना है कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट देखी जानी है स्पेशली रावलपिंडी के अंदर या लाहौर के अंदर उसका जवाब भी कोई नहीं। उसके अंदर बड़ी तादाद लोग आते हैं इंजॉय करते हैं और सब तो जी खुशाइन गल है कि कोई भी खिलाड़ी चाहे वो श्रीलंका का खिलाड़ी परफॉर्म करे आस्ट्रेलिया का करे जिम्बाब्वे या इंग्लैंड का ये जो क्रिकेटर जो फैंस ने वो रियल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं अपने मनपसंद खिलाड़ी को सपोर्ट करते हैं। यही क्रिकेट की ब्यूटी है बिल्कुल और इसी ब्यूटी का अंदाजा लाओ जो स्पेक्टेटर ने वो जो गैर मुल्की खिलाड़ियों वास्ते पैम्पलेट तैयार करा के लिया अपने उन्होंने झंडे चुक के फिरते हैं। और आस्ट्रेलिया की टीम जो पाकिस्तान अजकल दौरे ते हुए 3-4 दिन हो गए इस्लामाबाद ही ठहरे
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਫਾਰਖਾਨਾ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਮ ਤੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਟਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੈ? ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੇਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰਾਣੀ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, और इस्लामाबाद में D12 के अंदर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ना एक स्टेडियम भी तैयार किया जा रहा है, जिसकी जल्द तामीर शुरू हो जाएगी। ये पिंडी का जो एक दरीना मसला है कि शहर के विच होने की वजह नाल कारोबार बंद हो जाना, रोड बंद हो जाने, सिक्योरिटी की वजह नाल डिफरेंट मेट्रो ने जी ट्रांसपोर्ट है रूट्स बंद हो जाने। ये फॉरएवर तो नहीं होता, कुछ घंटे से कुछ मिनट्स वास्ते होता है, फॉरएवर नहीं होता। वो भी अगर आवाम नूं चाहिए मैक्सिमम इन्हां नूं ताउन करना चाहिए। डेफिनेटली मेरी फैमिली मैंबर भी, मेरे दोस्त अहबाब, रिलेटिव या मेरे ऑफिस कुलीग्स नूं भी थोड़ी जी प्रॉब्लम होनी है। प्रॉब्लम डेफिनेटली होंदी है, कोई शक नहीं, लेकिन प्रॉब्लम नाल लैके चलना असल कामयाबी होनी है कि प्रॉब्लम नूं तुसीं हल किस तरह करना है। यानी कि मैच का अगर रूट लगा है खिलाड़ियों का मूवमेंट है, अगर 2 घंटे तुसीं अपने काम से निकल जाओ तो तुहानूं उस हेजिटेशन तो तुहाडी बचत हो जाएगी। इस हवाले ना क्रिकेट बोर्ड की तरफों, जिले इंतजामी की तरफों और जी मैनेजमेंट होनी है उसकी तरफों इंस्ट्रक्शन जारी की जाने ने, ट्रैफिक रूल्स दसे जाते हैं कि इस टाइम से टेस्ट टाइम तक टीम मूवमेंट है कि तुसी मुतबादिल रूट्स अपनाओ और वक्त तो पहले चले जाओ। मैचेस के दौरान जो मैचेस की जी टीम की मूवमेंट है वो ताकि डिस्टर्ब ना हो। देखो जो पाकिस्तान ने पिंडी अंदर मैच होएगा, ब्रिस्बेन या सिडनी या मेलबोर्न से मैच डिस्कस होएगा, देखा जाएगा, सुन लोग ये कहेंगे कि पिंडी ने अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, वो ये कथा नजर इस तो लोगों को प्रॉब्लम है जो भी है। लेकिन जो थोड़ा इमेज जाता है इंटरनेशनली, जो क्रिकेट रिकॉर्ड के जो नाम आते हैं, जी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होनी है, वो इसी बुनियाद पर होनी है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, फैसिलिटेट करने ने, क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करने ने और पाकिस्तान नू इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल करने च हुकूमत ना, फौज पाकिस्तान ना, कानून नाफिज करने वाले इदारे ने बेपनाह कुर्बानियां ने। तुसी एक गेम नहीं है, क्रिकेट नाल बहुत सारी चीज़ां लिंगर ऑन होनी ने, बहुत सारी हॉस्पिटैलिटी लिंगर ऑन होनी है। देखो टूरिज्म नूं फरोग मिलता है, ट्रांसपोर्ट नूं फरोग मिलता है, लोग आते ने, लोग देखने ने, एक इमेज मिलता है। जिस तरह हुण मार्का हक विच पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी और दुनिया नूं असीं ये साबित किया कि असीं जिंदा दिल कौम हाँ। अगर कोई भी बंदा, कोई भी मुल्क पाकिस्तान के बारे गलत सोचेगा, मैली निगाह देखेगा, तो यकीनन साडे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे ने वो बिल्कुल वेकअप ने, जाग रहे ने, वो हिफाजत करना जानते हैं। और दूसरा इंटरनेशनली तुसी अगर देखो पाक ईरान अमरीका का कॉन्फ्लिक्ट होया है, जिस अंदाज नाल हुकूमत ने और साडे जनरल आसिम मुनीर ने जिस तरीके ने फ्रंट लाइन पे आके पूरी दुनिया में बावर कराया है कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और ना सिर्फ पाकिस्तान अमन ना दाई है बल्कि इंटरनेशनल सतह पर भी कोई प्रॉब्लम होएगा कि पाकिस्तान उसे अपना किरदार ना सिर्फ हल करेगा बल्कि सालिस में किरदार अदा करते दुनिया के अंदर अमन नूं फरोग देने का अपना किरदार अदा करेगा। उसकी मिसाल तुसी देख लीती है, दुनिया इस चीज नूं एडमायर करनी है। दुनिया का ताकतवर जिहड़ा सदर है, जिहड़ा अपने आप नूं कहंदा है, वो भी इस चीज नूं मनदा है कि पाकिस्तान जिहड़ियां पॉलिसीज ने और उसको काफी अच्छियां पॉलिसीज ने, ह्यूमन फ्रेंडली पॉलिसीज ने और अमन ने विच किरदार करने वाली पॉलिसीज ने। ये जिहड़े साथी किरदार जो पाकिस्तान करदा है, इससे ना सिर्फ पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है बल्कि जितने भी साडे बैन ममालिक के साडे अहबाब, साडे पाकिस्तानी उत्थे मोदे वतन पाकिस्तानी जिहड़े उत्थे दयारे गैर इस्लाम करदे ने, उन्हां दी रिस्पैक्ट विच बेपनाह इजाफा हुंदा है। और उसकी मिसाल है कि जदों भी तुसीं किसी मुल्क जांदे हो ते वो तुहानूं रिकगनाइज करदे ने कि पाकिस्तान जिहड़ा ना वो लीडिंग फ्रंट रोल ना अदा कर रहा है। और जिहड़ा क्रिकेट नाल जांदा चलो, क्रिकेट ने जितने भी हल्के न उस विच सानूं एप्रीसीएशन बहुत ज्यादा मिलती है। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जी क्रिकेट है वो वर्ल्ड क्लास क्रिकेट होनी है, वो कैसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने वाले खिलाड़ी से प्रोड्यूस नहीं कर सके हैं। बदकिस्मती है कि सारी लोकल क्रिकेट डे बाय डे डिक्लाइन का शिकार है, उसी वजह ने क्लब क्रिकेट की जी सियासत है। बिल्कुल बेग साहब, थोड़ा ताल्लुक भी पिंडी तो है तो मोहम्मद रिजवान पर असीं गल करते हैं। तुहानूं पता है कि ओडीआई विच उन्होंने शामिल नहीं किया गया, उस तो पहले T20 लिए एक दरवाजे बंद किए गए। उन्होंने इल्जाम है माइक हैसन ते कि उन्होंने पसंद नहीं करते ते एक सीनियर खिलाड़ी का, एक सीनियर विकेट कीपर का ना होना स्क्वाड में, तुहानूं लगता है कि नुकसानदेह होएगा पाकिस्तान वास्ते भी?
देखो जी कोई भी चीज है ना, कोई भी शोबा है जी। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈ, ਉਸੇ ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਰਵੱਈਆ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜਸ ਆਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਨੇ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਸੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਬਰਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਕੋਚ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਮਾਦ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ करने 'ਚ ਆਪਣੀ कोशिश करो। अगर एक बंदा है जिससे क्रिटिसिज्म हो रही है, चाहे वो बैट्समैन है, बाबर आजम है, सपोज फास्ट बॉलर है शाहीन खान, वो बजाय उन्होंने इस क्रिटिसिज्म ਨੂੰ पॉजिटिव ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਚਿਸ ਆਪਣਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਜੋ ਫੀਲਡ ਹੀ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਵਾਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਖੇਡੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾ, ਕੋਚਿਸ ਨਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਦੇਖੋ, शाहीन खान ने पीछे कितनी बड़ी सिफारिश है, शादाब खान ने पीछे बहुत बढ़िया सिफारिशें खेड दी ने, लेकिन सिफारिश एक जरिया है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੋਲਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਪੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ सुपरमैन बन गया। हालांकि क्रिकेट एक ऐसी गेम है या कोई भी स्पोर्ट्स है, एक चैलेंजिंग गेम है, इसके अंदर परफॉर्म करना पैना है। और जो नवे एमर्जिंग प्लेयर आ रहे हैं अगे जिन्होंने आना है जी, उन्होंने तुसी रोल मॉडल बनना है। बिल्कुल बहुत सारे वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर ने, उन्होंने हाली भी दुनिया एडमायर कर दी है कि ये वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर ने, ये अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, अपनी कैपेबिलिटी के जरिए ना सिर्फ इन्होंने नेशनल सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इसलिए क्रिकेट बोर्ड ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦਿਖਾਣੇ ਪਲੇਅਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਅੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ। ਜੀ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨੇ, PSL ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤਸਲਸਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਵਨਡੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਵੀ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਕੈਪਟਨਸੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਮਸੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾਤੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫੋਕਸ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਕਪਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਪਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਟੀਮਾਂ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨਸੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ PSL ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਣੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਯਕੀਨਨ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕਪਤਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਔਰ ਲੰਬੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਖੇਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जी ये प्रॉब्लम भी है कि जब परफॉर्म कर रहे हो तो बहुत अच्छा कहते हैं, बुरा खेलो तो उससे मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात या चीज़ां ला दी जाती हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। तुसी मौका दो
ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ। ਤੇ ਐਡਮ ਜ਼ੈਂਪਰ ਦੇ ਮਾਨਸ ਲਬੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, PSL ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਿਚਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹਮ ਆਹੰਗ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਖੇਡੇਗਾ ਉਹੀ ਕੱਲ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਾਈਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਅਦਮ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਤਮਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕੀਪਰ ਬੈਟਸਮੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਕੀਪਿੰਗ ਅਹਿਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਸਕੁਆਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਨਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਸਲਾਈ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਤਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਖੇਲਣ, ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤ ਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਪਾਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਨਡੇ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਕਿਉਂ ਯਾਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੀਗੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 94 ਰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਨਕੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਬੈਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਕੀਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਾਜ਼ੀ ਗੌਰੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੋਲਡਨ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਰਮ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਟਿੰਗ ਕੋਚ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਸੰਗਾਕਾਰਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਦਾ ਬੈਟਿੰਗ ਕੋਚ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਈਕ ਹੈਸਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੈ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਅਰਸਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਟੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੈਚੇਸ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੇ ਸਟਿਕ ਰਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਸਲਸਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਚ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਫਾ ਦੇ ਸਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ।
ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਫਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਸquad ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਜੰਗੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਊਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕੇਸ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ 'ਚੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ, ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਸਰਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਆਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ 12 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਰਜਨਟਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜਰਮਨੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਤ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਨਾਜ਼ਰ।